यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनागसमारम्भान् नागयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्म व्यामोहतस्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमनमदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोदना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमत् कारुण्यपूर्णं करुवैदिदासं श्रीमत्कृष्णभावाय नमो नवे श्रीकृष्णपादराज्ये नमामि सरसा सदा यत्प्रसादभावेन सर्वसिद्धिरकुन्ममां लोकात्मयाय संसारभोगजीवे नमः जनकस्मृतिबालमित्रं पद्मालसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाविराजं अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्लाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन्दर्शितं कृष्णतोनुना सुन्दरमात्मने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारान्नवसंमग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राताकिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटाद्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उदयवल्लभां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीवि दीप्तये ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धतं श्रीशठगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தன் குருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் வேதம் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தை ராமானுசமுதம் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செத்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலே மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நடையும் தடையாது தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவையை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనము నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమడిలో
వెళవేగులగు అనేటువంటి 5వ తిరువాయుమొழிలో ఇవాళ 6వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ఏ పాసురంకి ఆ పాసురమే ఒక్కొక్క వైశిష్ట్యాన్ని సంతరించుకొని నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఆర్తిని ద్విగుణీకృతం చేసి మనకి చూపిస్తోంది అన్నట్లుగా ఉంటుంది అని. దీని వ్యాఖ్యానాలను చదువుతూ ఉంటే మామూలుగా పాసురం చదువుకుంటూ పెడుతుంటే అన్ని విషయాలు ఉన్నాయని తెలియదు, ఏదో పాసురం చదివేశాము అనుకుంటాం. కానీ ఆ వ్యాఖ్యానాలు చూస్తూ ఉంటే ఎన్ని విశేషణాలు చెప్పారు, ఎన్ని విశేషణాలు చెప్పారు అంటే ఆ సమన్వయం అనేటువంటిది నంబిళ్ళయ్య గారు వంటి వ్యాఖ్యానాలే కనుక మనకి లేకపోతే ఏ మాత్రము అర్థం అయ్యేవి కాదు. మన భాగ్య విశేషం చేత అటు పన్నీరాయిరప్పడి ప్రతిపదార్థాలని మనకి ఇచ్చారు, పన్నీరాయిరప్పడి వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా మనకి ఇచ్చారు. మనకి ఈ కాపీలో లేవు కానీ పూర్వపు కాపీలన్నిట్లో కూడా 5 వ్యాఖ్యానాలని కూడా అనుగ్రహిస్తే మహానుభావులైనటువంటి పండితులు చెప్తే ఒక్కొక్క పాసురంకి 5 వ్యాఖ్యానాలని కూడా సమన్వయించుకుంటూ చెప్తారండి. మనకి అంత ప్రతిభా విపత్తులు లేకపోయినా అందరు చెప్పిన దాని సారాంశాన్ని మనం తీసుకుని ఆ సమన్వయానికి ఒక ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాము అన్నమాట. ఇవాళ 6వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. వినయ్యేన్ வினைதீர் மருந்தானாய் விண்ணோர் தலைவா கேசவா மனை சேராயர் குல முதலே மாமாயனே மாதவா சினையே தழைய மராமரங்களேறும் எய்தாய் சிறீதரா இணைய பெயరినాయ్ என்று నైవన్నడియేనే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణం, పాసుర నిర్మాణం చాలా అద్భుతంగా చేసినటువంటిది. దీనికి ఒక పేరు పెట్టారండి, నవరస పాట్టు అని పేరు పెట్టారు ఈ పాసురానికి. ఒక అందమైన పేరు, నవరస పాట్టు. పెరుమాళ్ళ యొక్క 9 కళ్యాణ గుణాలని ఈ పాసురంలో చెప్పారండి. ముందు ఒక్క పాసురాన్ని మనం అలా విభజన చేసి చదువుకుంటే ఆ తర్వాత వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్ళొచ్చు. వినయ్యేన్ వినయతీర్ మరుందానాయ్ విన్నోర్ తలైవా కేశవా మனை சேராயர் குல முதலே மாமாயனே மாதவா சினையே தழைய மராமரங்கள் ஏழுமெய்தாய் சிறீதரா இணைய பெயరినాయ్ என்று నైవన్నడియేనే. ఇందులో ప్రతిపదార్థం చెప్పే ముందు ఈ 9 పాయింట్స్ ని నోట్ చేసుకుందాం. వినయ్యేన్ వినైతీర్, అది ఆళ్వార్లు తమని సంబోధించుకున్నటువంటి తమకి సంబంధించిన విశేషణం. ఒక్కటి నేనా ఒక పాపిష్టి వాణ్ణి అని చెప్పుకోవడం అన్నమాట. వినయ్యేన్ వినైతీర్, అక్కడి నుంచి పెరుమాళ్ళకు విశేషణాలు వేస్తున్నారండి. మరుందానాయ్, ఒకటి మందుని కలిగినటువంటి వాడివి, ఈ సంసారం అనేటువంటి విషజ్వరాలు పుట్టేటువంటి ఔషధమా మరుందానాయ్ ఔషధమా విన్నోతివా సూర్య నిర్వాహుడా. అది 2వ పాయింట్. కేశవుడు అనేటువంటి తిరునామము కలిగినటువంటి వాడా. మనై సేరాయర్ కుల మొదలే మామా కుల మొదలే, అక్కడికి 4వది. దగ్గరగా ఉన్న గొల్లవారి యొక్క ఇళ్ల యొక్క సమూహంలో ఆ కులాన్ని ఉద్ధరించడానికి పుట్టినటువంటి కుల మొదలే, కులానికే కారణభూతుడా అనేటువంటిది 4వ పాయింట్. మామాయనే, ఆశ్చర్యకరమైన దివ్య చేష్టితములు కలిగిన వాడా. మాయ అంటే ఉన్నది కనపడకుండా పోవడం అని కాదండి.
ఏమిటి మనకి సంప్రదాయంలో మాయ అంటే అతిలోకమైనటువంటి ఇతరులు చేయలేనటువంటి చేష్టితములు చేసినటువంటి వాడు, అది మామాయనే అనేది 5వ పాయింట్ అన్నమాట. మాధవ, మాధవుడనే తిరునామం కలిగిన వాడు, అది 6వ గుణం పెరుమాళ్ళకి అనమాట. సినయ్యేతజయ్య మరామరంగల్ ఏజుం ఎయిదాయ్, అంతవరకు 7వ పాయింట్. మొత్తం దట్టముగా ఉన్నటువంటి శాఖలు కలిగినటువంటి సాల వృక్షములను పడగొట్టినటువంటి వాడాయ్, అది 7వ పాయింట్. శ్రీధర, శ్రీధరుడు. శ్రీ అంటే ఇక్కడ ఈ సినయ్యేతజయ్యమరామరంగళ్ ఏజం సాల వృక్షాలు కొట్టినవాడు అనే కనెక్షన్ లో శ్రీధరుడు అని అంటే వీరలక్ష్మి కలిగినటువంటి వాడు అని అర్థం. అష్టలక్ష్మి స్వరూపాల్లో వీరలక్ష్మి పరాక్రమాన్ని చెప్పేటువంటి గుణం ఒకటి ఉంది కాబట్టి వీరలక్ష్మి కలిగిన వాడా అనేది శ్రీధర అనేటువంటిది. ఆ తర్వాత ఇనయ్యాయ్, ఇనయ్య పెయరినాయ్, ఇలాంటి స్వభావముతో ఇంత అత్యద్భుతమైన తిరునామములు కలిగిన వాడా. అక్కడికి 9 గుణాలు అయ్యాయండి. ఎండ్రు నైవన్ అడియేనే అని నేను కరిగిపోతున్నాను అంటే ఆళ్వార్లు తమకి ఒక్క గుణాన్ని విశేషణంగా చెప్పుకున్నారు, పెరుమాళ్ళకి 9 గుణాలని విశేషంగా చెప్పారు కాబట్టి దీన్ని నవరస పాటు అన్నారు. మళ్ళీ ఆ నెంబర్లు ఒక్కసారి చెప్తున్నాను. మరుందానాయ్ నెంబర్ 1, విన్నోర్ తలైవా దేవాధినాయకుడా 2, కేశవ 3, మనైసేర్ ఆయర్ కుల మొదలే 4, మామాయనే 5, మాధవ 6, సినయ్యేతజయ్యమరామరంగళ్ ఏజుం ఎయిదాయ్, అంతవరకు 7 చెట్లు కాబట్టి అంత పొడుగు వచ్చిందనమాట. అది 7వ పాయింట్. శ్రీధర, శ్రీధర అంటే శ్రీ అంటే లక్ష్మి. ఇక్కడ ఏ లక్ష్మి అంటే ఈ 7 చెట్లని కొట్టాడు అన్న సందర్భంలో లక్ష్మి కాబట్టి దీన్ని వీరలక్ష్మి అని అన్నారు. ఎనయ్య ఎనయ్య పెయరినాయ్, ఇలాంటి స్వభావము ఇలాంటి తిరునామము కలిగిన వాడ అడియేన్ నేను కరిగిపోతున్నాను, నా హృదయము కరిగిపోతూ వినై పాపిష్టి అయిన నా పాపము, పాపిష్టి వాడినైన పాపిని నేను. పాపి అంటేనే పాపిష్టి వాడండి. మళ్ళీ పాపిష్టి వాడినైన పాపము అంటే అందరు చేసే పాపాలు లాంటిది కాదండి, నా పాపం చాలా స్పెషల్ అంటారు. ఏమిటంటే అందరూ పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి పాపాలు అడ్లొచ్చి వెళ్ళలేకపోతారు. నేనేం పాపం చేశాను అని అంటే నేను రానని మహాపాపం చేసుకుని నేను దూరం అయింది. కాబట్టి వాళ్ళందరూ చేసుకున్న పాపాల కంటే కూడా నా పాపం చాలా గొప్పది. నీ 9 గుణాలకి నా ఒక్క గుణం చాలు. ఏమిటి 9 గుణాలు? ఇప్పుడు 9 పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం. ఒక్క గుణం ఏమిటి చాలు? వినై తీరం మరుందానాయ్, పాపిష్టివాడినైనా ఈ పాపికి నువ్వు మందువి అయ్యావు. భగవన్ నామము అనేటువంటిది ఎంత అత్యద్భుతమైనట్టుగా ఈ వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి చెప్తూ ఆ నామాన్ని ఒక్కసారి మనం అంటే చాలండి, అది దివ్య ఔషధంగా పనిచేస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని మనకి ముకుందమాలలో కులశేఖర వాళ్ళు 2 పాసురాలలో భగవన్నామాన్ని మందుగా, 2 శ్లోకాలలో భగవన్నామాన్ని మందుగా చెప్పారండి. అందులో మొట్టమొదటిది 17వ శ్లోకం. మళ్ళీ నెంబర్ అడుగుతారని చెప్పి 17వ శ్లోకం ఏమిటంటే, హే లోకాశృణుత ప్రసూతి మరణ వ్యాధే
చికిత్సామిమాం యోగజ్ఞాః సముదాహరంతే మునయః యాం యాజ్ఞవల్క్యాదయః అంతర్జ్యోతిరమేయమేకమమృతం కృష్ణాఖ్యమాపీయతాం తత్పీతం పరమౌషధం వితనుతే నిర్వాణమాత్యంతికం. తత్పీతం పరమౌషధం. అద్భుతమైనటువంటి ఒక టానిక్ ఒకటి వచ్చింది, పరమౌషధం. ఏమిటండి అది? ఏ లోకా శృణుత. దేనికండి ఈ టానిక్? ప్రసూతి మరణ వ్యాధే చికిత్సామిమాం. ప్రసూతి మరణము, జననము మరణము అనేటువంటి రోగానికి అత్యద్భుతమైనటువంటి మందు అంటారు. ఏమండి, ఎవరు చెప్పారండి? ఎవరైనా మంచి డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలి కదండి. యోగజ్ఞాః సముదాహరంతి మునయః యాం యాజ్ఞవల్క్యాదయః. యాజ్ఞవల్క్యుడు మొదలైనటువంటి అత్యంత తపస్సంపన్నులైనటువంటి మహానుభావులు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారండి. ఏదైనా ఒక మంది ఇచ్చారు అంటే మామూలు డాక్టర్లు ఇస్తే మనకి నమ్మకం ఉండదు. అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి డాక్టర్ ఇచ్చాడు అంటే, అందువల్ల యాజ్ఞవల్క్యాదులందరూ కూడా ఇచ్చారు. ఏమిటండి ఆ క్యాప్సూల్ పేరు? ఏమిటండి ఆ టానిక్ పేరు? ఏమిటండి? కృష్ణాఖ్యం ఆపీయతాం. కృష్ణ అనేటువంటిది అని మనకి గర్గ సంహితలో నామకరణం చేసినప్పుడు చెప్తారు. అటు శ్రీమన్నారాయణ తత్వంలోంచి కకారాన్ని తీసుకొచ్చి, పాల్కడిలోంచి 6 గుణాలు కలిగినటువంటి భగవత్ శబ్దార్థాన్ని తీసుకువచ్చి, ఇలాగా కాంబినేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ మెడిసిన్స్ అని అంటుంటారే, అలా అందులో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇన్నిటిని తీసుకొస్తే అది కృష్ణ అనేటువంటి పేరు. మనం వేసుకునేటువంటి ఒక టానిక్ లో గాని ఒక టాబ్లెట్ లో గాని అందులో ఏమేమి ఉంటాయో చెప్పినట్లుగా కృష్ణనామంలో కూడా అన్ని రకాల వైద్యాలు, ఆ పొడులు గాని ఆ టానిక్లు గాని అవన్నీ కూడా కలిపి ఒక పానీయంగా చేసి ఇచ్చారు అనేటువంటిది మరుందాయి అనేటువంటిది కులశేఖరాళ్వార్లు చెప్పినటువంటి 17వ శ్లోకం ఒకటి. రెండోది 24వ శ్లోకం కూడానండి. ముకుందమాలలో 24వ శ్లోకం కూడా ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి దివ్య ఔషధం అని చెప్తున్నారు. వ్యామోహ ప్రసమౌషధం ముని మనోవృత్తి ప్రవృత్తి ఔషధం దైత్య ఇంద్రాత్తికరౌషధం త్రిభువనే సంజీవనైకౌషధం భక్త్యాత్యంత హితౌషధం భవ భయ ప్రధ్వంసనైకౌషధం. అత్యద్భుతమైనటువంటిది. ఇందాక శ్లోకంలో ప్రసూతి మరణ వ్యాధే అన్న మాటకి భవ భయ ప్రధ్వంసనైకౌషధం, సంసారం అనేటువంటి భయంకరమైనటువంటి జనన మరణాత్మకమైనటువంటి రోగానికి ఇది ఔషధము. శ్రేయ ప్రాప్తికర ఔషధం, ఇది శ్రేయస్సులను ఇచ్చేటువంటిది. ఓ మనసా వివా అమ్మా, ఈ టానిక్ రోజు వేసుకోమ్మా. ఏమిటండి అది? శ్రీకృష్ణ దివ్య ఔషధం. కృష్ణ అనేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆ టానిక్ నువ్వు గనక వేసుకున్నావు అంటే నీ రోగం పోతుంది. అలాగా ఎంతో మంది ఆళ్వార్లు ఆచార్యులు ఈ భవ రోగానికి మందుగా కనపట్టినటువంటి ఓ మందైనవాడా అని పిలుస్తున్నారు ఆళ్వార్లు. ఇవాళ 9 విశేషణాల్లో మొట్టమొదటి విశేషణము మరుందానాయ్. మరుందానాయ్ మందైనవాడా అంటే ఔషధమా, అది మొట్టమొదటిది. వెన్నోర్తలైవా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు స్వామి నువ్వు? దేవాది దేవుడివి, సాక్షాత్తు పరమపదంలో నిత్య సూరి సంసేవితుడై ఉండే వాడివి. ఇవాళ మా దగ్గరికి కృష్ణ రూపంగా వచ్చావా అని కృతజ్ఞతలు చెప్పడం అన్నమాట. విన్నోర్తలైవా నిత్య సూరి నిర్వాహకుడా అంటే వాళ్ళందరికీ నాయకుడా అని అర్థం. ఇంకా మూడోది కేశవ.
కేశవుడు అనేటువంటి నామం మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానంలో కూడా మనం చెప్పుకుంటాము. ఏమిటంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క శరీరంలోంచి ఈ బ్రహ్మ రుద్రుడు ఇద్దరు కూడా వచ్చారు అనేటువంటి విష్ణు పురాణ శ్లోకము కేశవనామాన్ని తీసుకొని వచ్చింది అనేటువంటిది. కేశవ అది 3వ పాయింట్ అని. మనైసేర్ ఆయర్ కుల మొదలే. తర్వాత దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్ళు బృందావనంలో గాని ఆ రేపల్లె చూస్తేనండి ఇంటికి అతుక్కుపోయి చిన్న 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 సందులు, కృష్ణుడు దాక్కోవడానికి ఎంత వీలుగా ఉంటుందో ఆ సందులు, ఆ నిర్మాణం కూడా మహా అందంగా కనపడుతూ ఉంటుంది. చిన్న పల్లెటూర, మళ్ళీ అక్కడే బృందావనంలో తక్కువ మంది ఏం లేరు, 5 లక్షల మంది ఇళ్ళు కట్టుకొని ఉన్నటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆ ఆయర్ కులంలో మొదలే కారణభూతుడా, మొట్టమొదటి వాడా మాధవ. మాధవాకి నిన్ననే మనం చెప్పుకున్నాం. మాయాదవుడు లక్ష్మీదేవికి భర్త అని ఒకటి చెప్పుకున్నాం. మధువు గారి యొక్క వంశంలో పుట్టాడు కాబట్టి మాధవుడు అని ఒకటి చెప్పుకున్నాం. మౌనాత్ ధ్యానాచ యోగాచ మాధవేతి ప్రకీర్తిత అని మౌనంగా ఉండడం చేత ఎప్పుడు పరమాత్మ చాలా అత్యవసరమైనటువంటి సమయాల్లో మౌనంగా అలా ఉండిపోతాట. ఏం చేస్తూ ఉంటాడు? ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడు. కృష్ణ కృష్ణ ఏమిటి అలా ఉండిపోయావు అని ఒకసారి ఏ బలరాముడో కదిపేటప్పటికి అదిగో అక్కడ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం జరుగుతోందనో ఇక్కడ ఏదో జరుగుతోందనో అలా ధ్యాన రూపంగా భక్తుల యొక్క కష్టాలని తెలుసుకునేటువంటి వాడు అని ఒక అర్థం. ధ్యాన కృష్ణుడి ఫోటోలు మీరు చూసి ఉంటారు. అందంగా చక్కగా ధ్యానం చేస్తున్నట్లుగా చాలా సుందరంగా ఉంటాయి ఆ ఫోటోలన్నీ కూడా అనమాట. ఇంకా ఇన్ని రకాలుగా ఉండేటువంటి మాధవ, మాధవుడా, ఇది 6వ పేరు, 6వ రసం, నవరస పాట్టులో 6వది. సినయ్యే తజయ్య మరామరంగళ ఏజుం ఎయిదాయ్. పెద్దది 7 చెట్లు ఉన్నాయి కదండి, అందువల్ల అంత పొడుగ్గా వచ్చింది సమాసం అన్నమాట. దట్టంగా అల్లుకొని ఉన్నటువంటి 7 సాల వృక్షాలని కొట్టినటువంటి మహావీరుడా, పడకొట్టినవాడా. 8 శ్రీధర, వీరలక్ష్మి కలిగిన వాడా. ఎంత పరాక్రమం ఉంటే ఆ చెట్లని రాముడు కొట్టగలిగాడు అనేటువంటిది వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తారు. ఇనయ్యాయ్ ఇనయ్య పెయ్యరినాయి. ఇలాంటి స్వభావము కలిగి, ఇలాంటి నామాలు కలిగి నిన్ను తలుచుకునేటప్పటికీ అడియేనే నైవన్, నేను ఒక్కసారి కరిగిపోతున్నాను. 9 గుణాలు నీవి, నాకున్నది ఒక్కటే ఒక్క పెద్ద ముద్ద లాంటి లక్షణం. ఏమిటి? పాపిష్టివాడినైన పాపిని. పాపి అంటేనే పాపిష్టివాడు అని అర్థం. మరి పాపిష్టివాడైన పాపి ఏమిటండి అని అంటే, పాపము తప్ప వెతికినా కూడా పుణ్యలవం కూడా నాలో లేదు అనేటువంటిది. ఏమిటి నేను చేసినటువంటి పాపము? నేను చేరితే నీకు లోటు అనుకున్నాను, నిన్ను చేరకపోవడం నా పాపం. అదే నేను చేసుకున్నటువంటి మహాపాపము అనేటువంటిది. ఆ విషయాలని ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో అందిస్తున్నారు. 393వ పేజీలో 7 వ్యాఖ్యానం. 6ఆం పాటు. ఇవర్ ఆభిముఖ్య పండిన వారే అవనల్పంతాస్తాన్. ఈయన సరే నువ్వు చెప్తున్నావు కాబట్టి నీ దగ్గరకు వస్తాను అని మనస్సు సర్ది పెట్టుకుని ముందుకు అడుగు వేయలేక, అక్కడ ఆగిపోలేక తల్లడిల్లుతూ మనస్సుకి సమాధానం చెప్పుకునే లోపు స్వామి రావడం కొంచెం ఆలస్యం చేశాడు. ఇవర్ ఏంటి వదిలేసావేమిటి, అప్పుడే వదిలేసావేమిటి అని ఆ క్షణం కూడా వేచి ఉండేటువంటి గుణము ఆళ్వారికి సహించేటువంటి గుణం లేదు. అందువల్ల వదిలిపెట్టేస్తున్నావా ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. వినయ్యేన్ ఇత్యాది. వినయ్యేన్ ఉన్నై పార్తాల్
నిన్ను చూస్తే, ఆ నిన్ను చూస్తే అనేదానికి 9 గుణాలు చెప్పుకోవాలంటండి. ఏమిటది? వెన్నోర్ తలైవా కేశవ మనేసేరాయర్ కుల మొదలే మామాయనే మాధవ சினையே தழையமராமரங்கள் ஏழும் மெய்தாய் శ్రీధర ఈనయ్యాయ్. ఇవన్నీ అవి నీ గొప్ప గుణాలు అన్నిటినీ. ఉన్నై పార్తల్ ఎన్నై పార్తల్ నన్ను చూస్తే, నన్ను చూస్తే అనేది పాసురంలో మొట్టమొదటిది. వినయ్యేన్ వినయ్ పాపిష్టివాణ్ణైన ఈ పాపిని ఎన్ செய்ய வேண்டாவோ வினையேன் வினை చేతనా చేతనలెల్లార్గడుక్కు వినయ్ పోలల్లవాయిత్ ఇవరదు. లోకంలో అందరూ చేసుకునే పాపాల వంటివి కాదు నేను చేసిన పాపము. లోకంలో అందరూ పాపాలు చేయడం వల్ల నీకు దూరం అవుతారు. నేను నీ దగ్గరకి రాను అనే పాపం చేసుకుని నీకు దూరం అయ్యాను. ఈ పాపంలో కూడా ఇది ఒక స్పెషల్ అన్నమాట. లోకంలో అందరూ చేసే పాపం కాదు, నీకు దూరం అయిపోవడానికి పాపం చేసుకున్నాను నేను. వాళ్ళు పాపాలు చేసుకోవడం వల్ల నీకు దూరం అయ్యారు. చిన్న సమన్వయం చూడండి. పాపాలు చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు దూరం అయ్యారు. దూరం అయిపోవడానికే పాపం చేశాను నేను. అంటే ఏంటి? నా అంతట నేను నువ్వు పిలిచినా కూడా రాకుండా దూరంగా ఉండిపోయిన మహాపాపం చేశాను. భగవత్ సంశ్లేషం పరివేణం దెంగరిరే అవరుగళ్ ఇరుప్పదు. ఎప్పుడు కలుస్తాం స్వామిని, ఎప్పుడు కలుస్తామని లోకంలో అందరూ అనుకుంటారు. అగలని నైకిరదు ఇదుళ్ళదు ఇవరు ఒరువర్కు మిరే. దూరం అయిపోవాలని ఆలోచించేవాణ్ణి, నాలాంటి వాణ్ణి ఒక్కడినే కదా. ఎవళ్ళు నీకు దూరం అవ్వాలనుకోరు. ఎంత పాపం చేసుకున్నాను, నీకు దూరం అవ్వాలనుకున్నాను. తీర్ మరుందాయ్ நான் கிட்டுகை అత్తలై కవద్యం என்று. నేను ఆయన్ని చేరితే ఆయన కీర్తి ప్రతిష్టలు మాసునాదో మాసిపోతాయేమో. ఆయనకి ఎక్కడ చెడ్డ పేరు వస్తుందో. ఎన్నాగలుగైక్ అడియాన వినయ్యై పోకు మరుందానవనే. అలాంటి నా పాపానికి మందైన వాడా. రోగానికి మందున్నట్లుగా నా పాపం అనేటువంటి రోగానికి నువ్వే మందువి. అంటే నా పాపాన్ని పోగొట్టినటువంటి వాడివి. వినయ్యై పోకిత్తు ఇంగు నిన్ను వందెన్నెల్. ఏమండి, ఈ పాపం గనక పోతే దగ్గరికి వెళతాడు ఈయన. ఆ పాపం పోవాలి అంటే ఆయనే పోగొట్టాలి అని. పాపం చెయ్యడం ఎందుకు, పోగొట్టు అనడం ఎందుకు అని అంటే, ఏమో అది పాపం చేస్తున్నానని నాకు తెలియదు. నేను వస్తే నీ కీర్తి ప్రతిష్టలు ఎక్కడ తగ్గిపోతాయో అని నేను రాలేదు. ఇప్పుడు దాన్ని పోగొట్టవలసిన బాధ్యత నీదే. నువ్వు పోగొట్టగలవా? విన్నోర్ తలైవా. నువ్వు సామాన్యుడవు కాదయ్యా, పెద్ద డాక్టర్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్వి, మామూలు వాడివి కాదు. లోకంలో అందరూ ఏం చేస్తారంటే 2-3 నెలలు వైద్యం చేసేసిన తర్వాత అంతా అయిపోయాక ఏమోనమ్మా ఇంకా భగవంతుడి దయా అంటారు. చివరికి వేస్తారు ఆ పదం. ఈలోపు ఈ 2-3 లక్షలు అయిపోవడమో, ఏదో బాధలు పడ్డమో ఇవన్నీ మిగులుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలా కాదు ఇక్కడ. పరమాత్మ అనేటువంటి వైద్యం ఒక్కసారి తాగితే, ఒక్కసారి వేసుకుంటే ఈ పాపాలు అనేటువంటి రోగాలన్నీ కూడా దూరం అయిపోతాయి. నిత్యానుభవం పన్నా నిర్కచ్చైదే. నిత్యము హాయిగా నిత్య సూర్యులు ఎప్పుడు ఆయన దగ్గరే ఉండి వాళ్ళ ఆనందానుభవం పొందుతూ ఉంటారు. నాన్న యోగ్యం అగల వేండాదార్కు నీ అంతానా వాయి ఇరుక్కం ఇరుప్పిల్ నిన్నం వందా ఎత్తు. నాలాగా నేను అయోగ్యుణ్ణి అనుకునేవాడు వాళ్ళల్లో ఎవ్వరూ ఉండరు. ఏ భాగ్య విశేషం చేతనో నేను నీ దగ్గరికి వచ్చా అనుకుంటారు అందరూ కూడా. నా కర్మ ఏమిటో, అయ్యో నేను వస్తే నీకెక్కడ మంచిపోతుందో, నీకొక్కడ చెడ్డ పేరు వస్తుందో అని నేను అనుకున్నానయ్యా. ఇదంతా నేను చేసుకున్నటువంటి మహాపాపము. కేశవ మూడవ రసం అన్నమాట. ఏమిటి? కేశవ அதுக்கு இவருகே ஒரு பயணம் எடுத்து விட்டபடி
ఆవాంతవాంగే సంభూతౌ తస్మాత్ కేశవ నామవాన్. నెక్స్ట్ పేజీ ఎంగిరపడియే. ఇది విష్ణు పురాణంలో ఉన్నటువంటిది అన్నమాట. ఆ కింద బ్రహ్మ రుద్ర జనత్వత్తుకు ప్రమాణం. బ్రహ్మగారు రుద్రుడు కూడా ఆయనలోనే పుట్టారు అని అనడానికి ఈ అత్యద్భుతమైనటువంటిది బ్రహ్మ రుద్ర ఉత్పాదకనాన ప్రద్యుమ్ననై చొల్లుగిరదు. ఇక్కడ ఇంకో విశేషం కూడా చెప్పారు. కేశవుడు అని అంటే క్షీరసాగరంలో శయనించి ఉన్నటువంటి ఆ వ్యూహమూర్తులలో ప్రద్యుమ్నుడికి కేశవుడు అని పేర్కొండు. మళ్ళీ ప్రద్యుమ్నుడు అనేటువంటి స్వామికి కేశవుడు అని అర్థం అన్నమాట. అందువల్ల ప్రద్యుమ్ననై చొల్లిగరదు అంటారు కింద జియర్ అరుంబదంలో. ஒரு பயணம் எடுத்து விட்டபடி அல்லது సృష్టిన్ ముఖనాయ బ్రహ్మరుద్ర జనకనాథ దశై పత్త. బ్రహ్మకి రుద్రుడికి కూడా ఈయనే జన్మించాడు అని విష్ణు పురాణ శ్లోకం చూడండి. కైతి బ్రహ్మణో నామ ఆఖరి లైన్. కైతి బ్రహ్మణో నామ ఈశోహం సర్వదేహినాం. అది పూర్వార్థం. ఆవాం తవాంగే సంభూతౌ తస్మాత్ కేశవ నామవాన్. ఎంగిరపడియే. సాక్షాత్తుగా చెప్పిన ఆయన ఎవరండి? మేము నీ దేహంలోంచి పుట్టాము అని రుద్రుడు చెప్తున్నాడండి సాక్షాత్తుగా. మరి రుద్రుణ్ణి అంగీకరించినటువంటి వాడు లోకం రుద్రుడి యొక్క మాటలు నమ్మాలా వద్దా? రుద్రుడు ఎక్కడి నుంచి పుట్టాడు? ఆవాంతవ అంగే సంభూతవు. మేము నీలో నుంచి పుట్టిన వాళ్ళం కదా. నీలో నుంచి బ్రహ్మగారు పుడితే బ్రహ్మ సృష్టిలో నుంచి రుద్రుడు పుట్టాడు అని విష్ణు పురాణం చాలా స్పష్టంగా చెప్తోంది. ఎంగిరపడియే. ఇలాగే అంటే 3 రూపాలుగా 3 దశలుగా చెప్పారండి. విన్నోర్ తలైవా అన్నాయని అనుకోండి. ఆండాళ్ళ తల్లి కూడా మనకి మొదటి పాసురాల్లో అలాగే చెప్పింది. నారాయణనే నమక్కే పరైదరువాన్. నారాయణనే అనేటప్పటికి విన్నోరు తలైవా ఎంత చక్కగా సరిపోతుందో చూడండి. ఆ తర్వాత కేశవ. కేశవ అంటే పయ్యత్తు ఎండ్ర పరమన్నడిపాడి. 2వ పాసురంలో చెప్పింది కదండి. క్షీరాబ్దిలో శయనించి ఉన్నటువంటి స్వామి. క్షీరాబ్దిలో ఉన్న ప్రద్యుమ్నుడికి కేశవుడని పేరు. అందమైనటువంటి కేశములు కలిగిన వాడు కాబట్టి ఆ ముంగురులో ఆ జుట్టు చాలా అత్యద్భుతంగా చూసిన కొద్ది చూడాలనిపించేవాడు కాబట్టి కేశవుడు అని ఒక అర్థం. రెండవదేమో కా అంటే బ్రహ్మగారు, ఈశ అంటే రుద్రుడు. మేమిద్దరం తవ అంగే సంభూతవు. నీ శరీరంలోంచి పుట్టాము. తస్మాత్ కేశవ నామవాన్. అందువల్ల నువ్వు కేశవుడవయ్యావు. కాబట్టి నీ ప్రద్యుమ్న స్వరూపమే కేశవ స్వరూపము. అది కేశవనామానికి ఒక అర్థం. తర్వాత 3వది కేసి అనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి చంపినవాడు కాబట్టి కేశవుడు. ఇలాగ వేరు నామాల యొక్క వేరు అర్థాలు కలిగినటువంటి నామం కేశవము అనేటువంటిది. అలాగా తస్మాత్ కేశవనామవాన్ ఎంగిరపడియే మనైసే రాయర్ కుల మొదలే. ఇంకా తర్వాత పాయింట్ దట్టముగా ఒక ఇంటికి మనకు చూడండి కొన్ని ఊళ్ళల్లో ఇళ్ళు ఎకరాలెకరాల్లో విశాలుగా ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల పల్లెటూళ్ళల్లో ఇళ్ళు ఒకింటికి దారి లేకుండా అతుక్కుపోయి ఉన్నాయా అన్నట్లుగా వీళ్ళ మేడెక్కితే వాళ్ళ ఇంట్లోకి దూకేసేలాగా దగ్గరగా ఉంటాయి. ఎందువల్ల 5 లక్షల ఇల్లున్నటువంటి బృందావనం అది. మన சேர் ஆயர் குல முதலே అన్నిలయ్యిల్ నిన్నం ఇవ్వరిగే పొందు కెట్టినపడి. అంటే ఒక్కసారి ఆ ఇల్లు ఈ ఇల్లు అని లేకుండా 5 లక్షం కుడియాగయ్యాలే 5 లక్షల ఇల్లు ఉండడము వలన మనయ్యోడు మనై సేరంద ఎన్నుదల్. ఇంటిని ఒక ఇంటికి ఒక ఇల్లు అతుక్కొని ఉన్నటువంటి ఇల్లు అంటే దట్టమైన గ్రామము అన్నమాట. ఇళ్లతోటి నిండినటువంటి గ్రామము అని అర్థం. అంత 5 లక్షల మంది ఆయరు కులానికి అంటే గోపాల బాలుర కులానికి
మొదలే కుల మొదలే మూల పురుషుడా. అదే ఆవిడ మళ్ళీ ఆండాళ్ళ తల్లి మాయనై మన్ను వళ మధురై మైందనై తూయ పెరునీర్ యమునై తురైవనై. మూడవది మధుర అంటే వైకుంఠము, పాల్కడలి, విభవావతారము. అక్కడ మూడు ఎలాగ చెప్పారో ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా ఈ పాసురంలో కూడా విన్నోరు తలైవ ఇది వైకుంఠం, కేశవ ఇదేమో పాల్కడలి, కుల మొదలే ఆయర్ కుల మొదలే ఇది విభవావతారం, కన్నా కృష్ణ అని అర్థం అన్నమాట. సరిగ్గా ఆ భావ పరంపర అటు నమ్మాళ్ళవార్లకు గాని ఇటు ఆండాళ్ళ తల్లికి గాని మిగిలిన ఆళ్వార్లకి గాని ఎక్కడ వాడివి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎలా దిగి వచ్చావు తండ్రి అని పిలుపులో వేసేటువంటి విశేషణాలు అన్నమాట ఇది. ఆయర్ మలై కడిలే వందు సేరిందు அவர்கள் కులత్తుకు మొదలాన ఎన్నుదల్. ఆ ఆయర్ కులం అంటే గోప కులము దాన్నే ఎంచుకున్నాడండి. ఆయన అందరినీ ఎంచుకుంటాడు. రాముడుగా వచ్చినప్పుడు పితరం రోచయామాస దశరథం అని దశరథుణ్ణి తండ్రి చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వసుదేవుణ్ణి తండ్రి చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు. దానికి 3 జన్మల యొక్క వరంలో నీ కడుపున పుట్టాను అని చెప్పాడు. కాబట్టి శ్రీమన్నారాయణుడు 3వ జన్మగా ఈ ఆయరు కులంలో ఇక్కడకు వచ్చి అవతరించినటువంటి వాడు. అందుకే 4 మూంగిలై కొండుపోయి తంగు మిడత్తలే వళైతూ తంగుగయ్యాలే సొల్లెత్తాలు. అక్కడే ఒదిగి పెరిగినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆ రూపము స్వామిది. అంటే ఆ బృందావనంలో బృందావన సంచారి అని అన్నట్లుగా ఎక్కడెక్కడ ఎలా దాగి ఎలా పెరిగాడో ఏది మనం అనుకుంటాం, మనం పెంచాం వాళ్ళు పెరిగారు అనుకుంటాం. మనం పెంచలేదండి, కాలం పెంచుతుంది మనిషిని. అది గాలికి పుట్టి ధూళికి పెరిగాడు అని ఒక మాట ఉంది సామెత. అంటే మనమేదో పెద్ద పెంచి చెయ్యడం అని కాదు, కాల సహజంగా పుట్టినటువంటి వస్తువు అలా పెరగడము అనేటువంటిది దానికి ఒక లక్షణముగా ఉంటుంది అనేది. మా మాయనే. తర్వాత 4వ గుణము మా మాయనే. 5వ గుణము మా మాయనే. 5వది మహామాయావి. మహామాయావి అంటే అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం. చాలా అందమైన పదం. చేయలేని దానిని చేసి చూపించగలిగినటువంటి మహామాయావి. ఇడై కులత్తులే వందు పిరందు గొల్ల కులంలోకి వచ్చి పుట్టి అవர்கள் స్పర్శిత ద్రవ్యమే ధారకమాయి. ఆ గొల్లలు పట్టుకున్నటువంటి ముట్టుకున్నటువంటి ద్రవ్యాన్నే. ఏమిటండి ఆ ద్రవ్యం? వెన్న. ఇంకా ఏదైనా అంటే నవలాలి, కష్టపడాలి, ఏం అక్కర్లా, నోట్లో వేసుకుంటే హాయిగా జారిపోయేటువంటి వెన్న. ఆ వెన్నెలలో కూడా ఏది ఇష్టంట? హయ్యంగ వీణం అని అది ఇష్టంటండి. చెప్పుకున్నాం హయ్యంగ వీణం అంటే ఏ రోజుకు ఆ రోజే చిలికి అప్పటికప్పుడు తీసి చాలా స్వచ్ఛంగా ఉన్నటువంటి వెన్నని దారకమాయి అది తింటే చాలు నేను బ్రతుకుతాను అన్నట్లుగా నటించి అది తాను కళవు కండు. తింటే తినచ్చండి, ఆ దొంగిలించడం ఏమిటండి? ఆ నవనీత చౌర్యం ఏమిటండి? వెన్న మీగడలకు జున్ను పాలకు ఏమి కొరతరా మన ఇంట, పాలను మృత్యులి పరుల చేతిలో దెబ్బలు తినకురా అయ్యయ్యో అని తల్లి పడేలాగా అందరిళ్లలోకి వెళ్ళి ఆ ఎత్తుకుపోవడం ఏమిటండి? భుజిక్కం బడియాయి. తింటే తిన్నాడండి, తింటే బాగానే ఉంది. అది దాని తలయి కట్టమాటాదే. ఏదైనా దొంగ దొరికిపోయినప్పుడు కామ్గా నోట్లో పెట్టేసుకొని నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి. అప్పుడు నోరు తెరిస్తే తప్ప కనపడదు. అయ్యో దొంగతనం చేయడం కూడా తెలియదు పిచ్చి కన్నయ్యా నీకు. ఆ వెన్నని కాస్త మూతికి కాస్త ఒంటికి రాసేసుకుని ఇలా నిలబడ్డాడు. నిలబడేటప్పటికి వెన్న తిన్నాడు అనేది రెడీగా దొరికిపోయేటువంటి అక్కడ సాక్ష్యం అన్నమాట. నోరంతా వెన్న, ఒళ్ళంతా జిడ్డు. అయ్యో దొంగతనం చేయడం కూడా తెలియదే తండ్రి నీకు. వాయదు కయ్యదాగా
అగప్పట్టు కట్టుండడియుండ నెర్కొం నెలై ఒళ్ళంతా రాసేసుకుని నోరంతా పెట్టేసుకుని ఏమీ తెలియని వాడిలాగా దొంగ చూపులు చూసేటువంటి దొంగ. అలాంటి దొంగ ఆ మామాయనే అనేటువంటి దానికి ఈ వెళమై కడిసొల్లెగిరదు మాధవ అవళొట్టై చేర్తి. అంత కాంతి స్వరూపుడివి, నీకెక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా ఈ కాంతి అంట? ఎందువల్ల వచ్చిందంటే మాధవ, మా లక్ష్మీదేవికి దౌడు కాబట్టి ఆవిడ వల్ల అంత విలక్షణమైనటువంటి కాంతి అనేటువంటిది వచ్చింది. ఆ అమ్మని ఆశ్రయించి ఉండడం వల్ల ఆవిడ యొక్క కాంతి అంతా ఆయన మేనిలో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. చాలా అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు రాసేస్తారండి. మేఘానికి మెరుపు చుట్టినట్లుగా ఉంటుంది కృష్ణుడు మెడలో హారము అని అంటారు. అసలు ఆ భావం చూడండి, మేఘానికి మెరుపుని చుట్టారు. ఇప్పుడు మనకి వర్షాకాలం కాబట్టి అవి అక్కడక్కడ దర్శనీయాలు అవుతూ ఉంటాయి. నీలి మేఘ ఛాయలో ఉన్నాడు, తడుక్కుమని ఏ కౌస్తుభమో ఏదో మెడలో ఉన్న హారం మెరిసింది. వాళ్ళమ్మ అనేక ఆభరణాలు వేసింది. మబ్బుకి మెరుపును చుట్టినట్లు ఉన్న స్వామి అదుదాం తలై కట్టమాటాదే వాయ్ అదుగై అదాగా కాస్త నోటి నుండా ఇలా పట్టించేసుకుని అగప్పట్టు కట్టు కట్టున్నడియుండు నెర్కొం నెలై ఒళ్ళంతా రాసేసుకుని నంబై నేనేం దొంగతనం చేయలేదమ్మా. ఏది నోరు తెరు, నోటి నిండా వెన్నె. అసలు తెరవడం ఎందుకు? మూతి నిండా వెన్నె, ఒళ్ళంతా వెన్న జిడ్డే, ఎక్కడ చూసినా వెన్నమయమే. ఏమి మహామాయావివయ్యా నువ్వు. ఈ వెళమై కడిసొల్లెగిరదు మాధవావళొట్టై చేర్తి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఇదంతా? మాధవుడు కాబట్టి, లక్ష్మీ విశిష్టుడు కాబట్టి అటువంటి కాంతి స్వరూపుణ్ణి నేను ఇవాళ చూడగలిగాను. అక్కడికి కృష్ణ అవతారంది అయిపోయింది. మాధవ వరకు ఉండేటువంటి విశేషణాలు చెప్పారు. అంటే 6 విశేషణాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇంకా 7వది 7 చెట్లను కొట్టింది 7వ పాయింట్ అన్నమాట. సినయ్యేతలై యమరామరంగల్ ఏలుమైదాయ్. దట్టంగా ఉన్నటువంటి సాల వృక్షములనే, సాల వృక్షములు అంటే మద్ది చెట్లు అని. అదే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందన్నమాట. మనకి కూరేసులు అతిమానుషస్తవంలో ఈ వృత్తాంతాన్ని చెప్తారండి. అతిమానుషస్తవం 19వ శ్లోకము. స్థాలాన్ని సప్తసగిరీన్ సరసాతలాన్యాన్ ఏకేషు మందజవతో నిరపత్రయత్వం తేష్వేక వివ్యదనకిన్నమపి ప్రణున్నం శాఖామృగం మృగయసేస్మ కథం సహాయం. అతిమానుషం అంటే ఇదయ్యా. నువ్వు అసలు రామావతారంలో ఆ 7 చెట్లని కొట్టి సుగ్రీవుడికి నమ్మకం కలిగించిన సంఘటన తలుచుకుంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అంటారు కూరతాళ్వాన్. ఎందుకనిట? 7 సాల వృక్షాలు. ఈ సుగ్రీవుడికి నమ్మకం లేదు. నీకు అంత శక్తి ఉందా? మా అన్నయ్య ఈ చెట్టుని కొట్టేటప్పటికి ఒక్కసారిగా ఆకులన్నీ రాలిపోయాయి. అంత అద్భుతంగా బాణప్రయోగం చేసేవాడు మా వాలి. అలాంటి వాలిని నువ్వు కొట్టగలవా? ఏది ఇక్కడ 7 సాల వృక్షాలు ఉన్నాయి, వీటిని కొట్టు చూద్దాం అని పరీక్ష పెట్టాటండి సుగ్రీవుడు. అంటే ఆ పర్వతాలతో సగిరీన్, అవి కూడా వరుసగా ఇలా లేవండి, టక్కుమని వేస్తే దూసుకుపోయి అవతలకు వెళ్ళిపోవడానికి వంకర టెంకర్లుగా ఉన్నటువంటి చెట్లు. రసాతలాన్ని, రసాతలం దాకా ఉన్నాయి. ఆ వేళ్ళు పాతాళంలోకం దాకా పాతుకుపోయి ఉన్నాయి. యాన్ సప్తసాలాన్, ఏ 7 వృక్షాలని ఏకేషు మంద జపత, ఒక బాణ మంద గమనము వలన, ఏక ఇషు మందజవత, మందజవత ఒకే ఒక్క బాణాన్ని వేయడం వల్ల త్వన్నిరపత్రయ నువ్వు కొట్టగలిగావు. ఆయన ఒక్క చెట్టుని కొడితే నువ్వు 7 చెట్లని ఒకే బాణంతో కొట్టి
కొట్టి ఆగలేదండి. రసాతలం దాకా కూడా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఆ బాణము తిరిగి వచ్చి ఈయన యొక్క అంబుల పదిలో చేరింది. ఎంత వైశిష్ట్యమో, ఎంత పరాక్రమమో! ఏక వివ్యధన, ఒక్కదానిని కొట్టడంలో. చిన్న కపి, ఎవడో ఆ వాలి ఒక్క చెట్టును కొట్టాడు. బాబోయ్ మా అన్నయ్య ఒక్క చెట్టు పడగొట్టేశాడు, ఒక చెట్టు పడగొట్టేశాడు అని గొప్పగా చెప్తున్నావు. అలాంటి శాఖామృగం కథం మృగయ శేషమ, అలాంటి వాణ్ణి ఎలా సహాయం పొందావయ్యా? ఇందులో అర్థం చూడండి. ఈ శాఖామృగం సుగ్రీవుడు, చెట్టు మించి చెట్టు మీకి ఎగురుతాయి కాబట్టి కోతులకి శాఖామృగములు, కొమ్మ మించి కొమ్మ మీకి ఎగురుతాయి కాబట్టి కోతులకి శాఖామృగములు అని పేరు. ఈయన వాళ్ళ అన్నగారి గొప్పతనం చెప్తున్నాడు. ఒక్క బాణంతో చెట్టుని పడగొట్టినటువంటి వాడు అని. అలాంటి వాలి తమ్ముడు ఈయన. నువ్వెంతటి వాడివి? ఒక బాణంతో 7 చెట్లని రసాతలం దాకా పోయి పడగొట్టిన బాణము మళ్ళీ నీ అంబుల పొదిలో చేరేంత పరాక్రమాన్ని చూపించినటువంటి మహామహిమాన్వితుడివి నువ్వు. ఇంత గొప్పవాడివి, ఒక్క చెట్టు కొట్టిని ఆ కొట్టిన ఆయనకి తమ్ముడయ్యుండి అది కూడా కొట్టలేని ఆయనని ఆశ్రయించావా? ఆ మాట అర్థం చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. ఆ రెండిటికి సంబంధం చూడండి. నువ్వు చూస్తే ఒక బాణంతో 7 చెట్లని మొత్తం అడుగంట పెళ్ళగించి కింద పడేసి బాణం వచ్చి మళ్ళీ నీ అంబుల పొదిలో చేరేలా కొట్టగలిగిన వాడివి. ఆయన చూస్తే ఒక్క చెట్టుని అతి కష్టం మీద కొట్టిన వాడు. ఆ కొట్టినటువంటి వాడి శక్తి కూడా లేదు సుగ్రీవుడికి. ఆ సుగ్రీవుడిని నువ్వు సహాయంగా పొందావా? అతి మానుషమయ్యా, ఏమి ఇదయ్యా నువ్వు. ఎలాంటి వాడిని సమవుజ్జీలని నువ్వు స్నేహం చేసుకోవాలి గాని ఇలాంటి ఆయన నువ్వు చేసుకున్నావు అని చెప్పి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఒక మాట అంటారు అన్నమాట. ఏమిటి అని అంటే, అధికమైనటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు శక్తిహీనుడైనటువంటి ఒకడిని సహాయము పొందడము అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఎలాంటిది? సినయ్యే ఇత్యాది మహారాజరే విశ్వసిప్పిదు. మహారాజు అనగా ఎప్పుడు రామాయణంలో సుగ్రీవుణ్ణి అంటారు అన్నమాట. దశరథుణ్ణి అంటారు, సుగ్రీవుణ్ణి అంటారు. కార్యం సైదపడి సినై ఎన్రు. సినై ఏళ్ళు మరామరం సినై సినై అన్నారు. సినై అంటే ఏమిటండి? పనై, శాఖలు. చెట్టుకు శాఖలు ఎలా ఉన్నాయంటేట, చెట్టు మ్రాను ఏదో కనపడనంతగా చుట్టుముట్టి పెరిగిపోయాయిట. అంత దట్టంగా. ఇప్పుడు మనకు చెట్టు కనపడింది అంటే హాయిగా దానికి బాణం వేసి కొట్టేచ్చు. చెట్టు మొదలెక్కడుందో తెలియకుండా కొమ్మలతో పెరిగినటువంటి చెట్లు 7ని ఒక బాణంతో కొట్టడము అనేటువంటిది. ఏయ్ గయే நெடுங்குகையாய் பனைகளோடு பனைகள் நெருங்கி తడైతు. కొమ్మల 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 మధ్యలోంచి నీ బాణం వెళ్ళి మానుని కొట్టి దానిలోంచి దూరి 2వ చెట్టుకు వెళ్ళి 3కు వెళ్ళి 4కు వెళ్ళి 5, 6, 7 కొట్టి రసాతలంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి అంబుల పొదిలో దూకడం. అయ్య బాబాయ్, అదేం పరాక్రమం అయ్యనేది. నినెత్తబడి ఇలక్కు కురిక్క వండాదపడి నిండ్ర. ఊహించడానికి కూడా సాధ్యం కాని నిండ్ర మరామరంగల్ ఏజయం నెయ్దవనే. నిలబడినటువంటి సప్తసాలములను కొట్టినటువంటి మహానుభావ. ఇత్తాల్. దీనివల్ల ఏం తెలుస్తోంది? ఈ సంబోధన వల్ల ఆశ్రితర్ అంటే ఇక్కడ రామావతారంలో సుగ్రీవుడు. తన్నుడయ్య రక్షణత్తిలే శంకిత్తాల్. ఏమో రామచంద్ర, మా అన్నయ్య గురించి నీకు తెలియదు. ఆ దుందుబి కాయన్ని చూడు ఎలా ఎగురవేశాడో, ఎంత దూరం పడేశాడో అంటే. దాందేముండి అంగుళ్యగ్రేణ, ఒక కాలి బొటన వేలుతోటి తన్ని పడేస్తాను చూడని పడేశాడు. పడితే నమ్మకం ఉండాలా? అబ్బే కాదు, మా అన్నయ్య ఎగరగొట్టినప్పుడు వాడు అప్పుడే మరణించాడు కాబట్టి రక్తంతో మాంసంతో బలంగా ఉంది శరీరం. ఇప్పుడు చాలా కాలం అయిపోయింది, అది ఎండిపోయింది. ఎండిపోయిన దాన్ని తన్నడం ఏమన్నా పెద్ద గొప్ప ఏంటి? కాబట్టి ఇంకోటి నాకు చూపించు.
ఈ 7 చెట్లని ఒకసారి కొట్టవలసినది అని శంకిత్తాల్ అనుమానించాడు సుగ్రీవుడు. శంకా నిరాకరణం పణ్ణి, నీకేమి శంక అక్కర్లేదయ్యా, నేను నీ అనుమానం పోగొడతాను అని రక్షెక్కుమవన్ని ఎన్నపడి రక్షించినటువంటి వాడు. దానికి ఏమిచ్చారు మనకి పాసురంలో, సినయ్యే తഴయ్య మరామరంగల్ ఏజుం ఏయిదాయ్, కొమ్మలు దట్టంగా వ్యాపించి మూలము కనిపించకుండా ఉన్న 7 వంకర టింకర చెట్లని ఒక్కసారి భేదించి నీ బాణము అన్ని లోకాలు తిరిగి మళ్ళీ నీ అంబుల పదులో చేరేంత పరాక్రమము కలిగినటువంటి వాడా. సిరీతరా తర్వాత పిలుపు, மராமரங்கள் எய்கைக்கு இலக்கு கிறிஸ்து நின்ற போதை వీరలక్ష్మయ్య చొల్లిగిరదు. ఆ 7 చెట్లని కొట్టడానికి సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి ఆ వీరలక్ష్మిని గురించి చెప్తున్నారు. శ్రీధరుడు, లక్ష్మిని ధరించిన వాడు అని అర్థం. ఇక్కడ సందర్భంలో ఏ లక్ష్మి అండి? అష్టలక్ష్ముల్లో వీరలక్ష్మి అనేటువంటి లక్ష్మిని ధరించిన వాడా. ఇవయ్యాయ్ ఏవం విధ గుణచేష్టితంగళయ్యుడయ్యవనే. ఇగో ఈ పాసురంలో గుణాలు, చేష్టితాలు, నామాలు అని 3 రకాలుగా చెప్పారు. గుణాలు, చేష్టితాలు, నామాలు అనేటువంటి 3 విషయాలని చెప్పారు. గుణవాచకాలు ఏమండి? కేశవ, బ్రహ్మని, రుద్రుణ్ణి, నీలో కులాన్ని మూలకారకుడా అని వాడా. ఇది చేష్టితములు. ఇంకా నామాలు ఏమండి? మాధవ, కేరవ, వాచకంగాన తిరునామంగళయ్యు శ్రీధర, శ్రీని ధరించినటువంటి వాడ. శ్రీ వీరలక్ష్మి. ఇక్కడ శ్రీ అంటే వీరలక్ష్మి అనే అర్థము. అష్టలక్ష్ముల్లోనూ భాస్కరమత్వాన్ని చాటిన సందర్భము 7 ఈ సాల వృక్షాలని భంజనము చేయడంలో శ్రీధరుడయ్యాడు. ఇనయ్యాయి ఏమ విధమాన గచేషితంగళయ్యుడయ్యవనే. ఇక్కడ రకవచనం. ఇలాగ గుణాలు, చేతలు, ఇనయ్య పెయ్యినాయ్ గుణచేష్టితంగళు పాచకంగళాన తిరునామంగళై ఉడయ్యవనే. వాటికి తగినటువంటి తిరునామాలు కలిగిన సహస్రనామంలో మనకి చెప్తారండి. యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మన ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే. అనేకమైనటువంటి నామములు. ఒక్కసారి ఋషులందరూ ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు వారికి ఒక అందమైనటువంటి ఒక నామంగా వచ్చింది. వచ్చిన నామాలు 1000 నామాలు తయారయ్యాయి. గౌణని అన్నారు. యాని నామాని గౌణాని. గౌణాని అంటే గుణాలకి సంబంధించినవి అని అర్థం. ఆయన చల్లగా ఉండేవాడు. శశిరహ, చల్లదనాన్ని ఇచ్చేవాడు. శర్వరీకర, ఆయన క్రౌర్యం లేనివాడు. అక్రూరహ, ఆయన మృదువుగా ఉంటాడు. పేసలహ, ఇలా ఆ గుణాన్ని బట్టి వచ్చేటువంటి నామాలకి ఎండ్రు నైవన్ అవన్నీ తలుచుకుని నేను కరిగిపోతూ కాణవేణం కేట్కవేణం ఎన్న మాట్లాడే నయ్యా నిండ్రే అన్న. ఏం మాట్లాడాలో ఏం చెయ్యాలో తెలియని స్థితిలో నా మనస్సంతా కరిగిపోతోంది. బెంగతోటి నోట మాట రావడము లేదు. అది ఏనే ఆరుడమ్మై అజిగిరదు. ఏమండి, ఎందుకండి అలా కరిగిపోవడము? అంటే కరిగిపోయే వస్తువు నిన్ను చూసి కరిగిపోతుంటే దాన్ని రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత నీకు లేదా? ఉడయ్యవర్గల్
ఒక వస్తువు కలిగిన వారు తంగళ్ వస్తువై వేణుమాగిల్ నొక్కికొళ్ళిగిరారుగళ్ళు ఎంగిరారు. తన వస్తువును తాను రక్షించుకోవద్దా? నేను కరిగిపోతున్నాను, అయ్యో ఈ జీవుడు ఇలా అయిపోతున్నాడని రక్షించవలసిన బాధ్యత నీకు లేదా? ఇది ఏదేనం స్వతంత్ర వస్తువాయి పడుగిరదో. ఇక్కడ 4 మాటలు వేశారండి ఒక్క లైన్లోను. ఈ 4 మాటల్లో నేనేమన్నా స్వతంత్ర వస్తువున్నా, స్వతంత్రుడని కాదు. 1 నెంబర్. పిరర్కు ఉరియత్తాయ్ అழிగిరదో. ఇతరులకి ఉపయోగపడేవాడిని కాదు, నీకే చెందిన వాడిని. అనన్యార్హ శేషత్వం ఉన్నాள் రక్షిక్క వండామే అజిగిరదో. నువ్వు కాక ఇతరులు రక్షకులున్నారనుకుంటున్నానా? అనన్య రక్షత్వము ఎన్నాళ్ళు రక్షిక్కలాయజిగిరదో. మరి ఎందుకు ఇంత ఆలస్యము చేస్తున్నావు? ఎన్ని ప్రశ్నలు వేశారు నాయన. నేను చూస్తే పాపిష్టి ముద్దగా, నువ్వు చూస్తే నవరస గుణాత్మకుడువై ఉన్నావు. అందులో ఒక మరుందు అయ్యావు, ఒక దేవాది దేవతలకి నాయకుడు అయ్యావు, ఒక కేశవుడై బ్రహ్మరుద్రాదులకి కూడా జన్మనిచ్చిన వాడివి, ఒక మనైసేరాయర్ కుల మొదలే మామాయనే 7 వృక్షాలని పడగొట్టినటువంటి వాడా. ఓ మాధవ, శ్రీధర, వీరలక్ష్మిని చాటినటువంటి పరాక్రమవంతుడా. సినయ్యే తజయ్య మరామరంగళ్ ఏజుం మైదాయ్. అంకరటింకర్లుగా ఉండి మానెక్కడుందో కనపడకుండా వ్యాపించిన కొమ్మలు కలిగిన 7 చెట్లని ఒక్క బాణంతో కొట్టి ఆ బాణం మళ్ళీ నీలో వచ్చి చేరేలాగా చేసినటువంటి పరాక్రమవంతుడా. శ్రీధర, వీరలక్ష్మి కలిగిన వాడా. ఇనయ్య పెయ్యరినాయ్. ఇలాంటి స్వభావాలు, ఇలాంటి పేర్లు కలిగినటువంటి వాడువైనా నిన్ను అడియేనే నైవన్, నేను అడియేనయ్యా. ఇది ఉయర్పాటు ఈ పాసురంలో. అడియేను, నేను నీకు దాసుణ్ణి, నీకు ఇన్ని గుణాలు ఉన్నాయి, నేనేమో నేను దాసుణ్ణి. నేనేం స్వతంత్రుణ్ణి అనుకున్నానా? నాకు ఇంకెవరో రక్షిస్తారనుకున్నావా? ఇంకొకరిని రక్షకులుగా భావించానా? నన్ను నేను రక్షించుకోగలగలను అనుకున్నానా? ఇవేమీ లేనటువంటి నన్ను గురించి నువ్వు ఎందుకు రక్షించడానికి ఆలస్యము చేస్తున్నావు అనేటువంటి దాన్ని చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావాలతోటి ఇందులో ఆ నామాలని కేశవ, మాధవ, శ్రీధర నామాలు చెప్పారు, గుణాలని చెప్పారు, 7 చెట్లని కూడా ఒక్కసారి పడగొట్టగల శౌర్య గుణము కలిగిన వాడా అని గుణాలని చెప్పారు. పాపిష్టి వారి యొక్క పాపాలను పోగొట్టేటువంటి మంద అని పిలిచారు. కాబట్టి 3 స్థానాలు, వైకుంఠము, పాల్కడలి, కృష్ణావతారము. ఆండాళ్ తల్లి కూడా మొదటి పాసురాల్లో వైకుంఠం, పాల్కడలి, కృష్ణావతారము. అలాగే ఇక్కడ కూడా విన్నోర్ తలైవ కేశవ. కేశవ అంటే పాల్కడలిలో ఉండేటువంటి ప్రద్యుమ్న స్వరూపము. శ్రీధర, లక్ష్మి, పాల్కడలి ఈ లక్ష్మిని కలిగినటువంటి విభవావతారము శ్రీరామచంద్రునిగా వచ్చి ఆ 7 చెట్లని కొట్టినటువంటి వాడా అని అటు లీలా విభూతిని, ఇటు నిత్య విభూతిని, ఇందులో మళ్ళీ అవతారాలని, అటు పరాత్పరత్వాన్ని, ఇటు వ్యూహాత్మకత్వాన్ని, ఇటు వ్యూహ అవతార వైభవాన్ని కూడా ఈ పాసురంలో మనకి నమ్మాళ్ళవార్లు చాలా రాయడానికి ఇన్ని విశేషణాలని ఒక పాసురాత్మకంగా కూర్చి తమకి ఒక్క విశేషణం పాపిష్టి వాడినను వేసుకొని, ఇన్ని గుణాలు ఉన్నటువంటి నువ్వు మమ్మల్ని ఎందుకు రక్షించవు అనేటువంటి ఒక ఆర్తిని నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ పాసురంలో మనకి తెలియచేశారు. వినయ్యేన్ వినైతి మరుందానాయ్ విన్నోర్ తలైవా కేశవ మனை சேராயர் குல முதலே மாமாயனே சினை ஏழைய மராமரங்கள் 7 மைதாய் சிறீதரா இணையாய் இணைய பெயரினா என்று நைவன் அடியேனே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம்.
ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதன் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ రుదినదిదే రామ పద్మాక్షనాథ திருவருண்மால் சேனை முதலீசடு கோபன்னாதவன் செய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்னாம் ஆள வந்தார் குருமாலாதர கொருகை பிறார் கம்பா மிகராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழழுத்தர் கேயந்த மாதவர் கற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்ற தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரதாச சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராபிய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தேவத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணோ வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனிம் வாழு திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாளமா முனிவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநிலத்தோர் பேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ம கிரிதேச கப்பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாசிரித பாகதேயம் கோபாலதேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாతం వెంకటారితనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లమహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవిదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.